అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా మంది వచ్చారు. వసంతలత రికార్డింగ్ దానికి వచ్చారు. రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని వచ్చింది కదా. నమస్తే మేడం, అందరికీ నమస్తే. నమస్కారం. వసంతలత పేజ్ నెంబర్ ఎంత? పేజ్ 22. ఏమిటి 22? బాలప్రియ PDF. No. Today is Monday. అచ్చా, నేను ఇంకా ఇది చూసుకుంటున్నాను. సరే ఓకే. 500 అండ్ ఎంతో ఉంటుంది. అచ్చా అదా నేను మర్చిపోయాను సంగతి. అదే నమస్తే మేడం. 510. 510. ఓకే చూద్దాం. వసంత మాట్లాడుతుందా? పవన్ కుమార్ గారు. ఆవిడ ఇందాక వసంతలతే రికార్డింగ్ లో ఉంది కదా అని. ఎవరున్నారు? జానకి వచ్చారు. అరే వా, జానకి బాగుంది, చాలా సంతోషం. కానీ వెళ్ళిపోతానంటున్నారు. ఓకే, 514 నాదే ఓపెన్ అయింది. 513 వరకు వచ్చాం కదండి. చూడండి ఒకసారి పవన్ కుమార్ గారు. 13 వరకు వచ్చా మేడం. చూడండి, జానకి మా అందరికి ఏమో క్లాస్మేట్. ఆమె ఆమెమో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ MA. ఎక్కడి నుంచి చదవడమా అని తెలియడం. చూడండి, 513 చూద్దాం. ఓన్లీ 512. Through my behavior I discover my చదువు. నువ్వు 10 ఒకసారి చదువు. నేను అబ్జర్వింగ్ అప్పుడు అర్థం అయిపోతుంది. నోట్ చేస్తున్నాను. 10 మేబీ నాదే రాంగ్ ఏమో మేడం. 513 ఏమో, అంటే నేను ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉండదు. ఎందుకంటే నాది PDF అక్కడే ఓపెన్ అయింది. 13-14 దగ్గర ఓపెన్ అయింది. కానీ అవన్నీ కాన్వర్సేషన్. అక్కడికే వచ్చాం మనం. 513 చదువు అయితే. కానీ ఆ మధ్యలో కాన్వర్సేషన్ మధ్యలో మొదలెడితే ఆ సందర్భం జ్ఞాపకం రాదు. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి చదవాలో చదువు. చదువుతాను. 512 తాలూకు లాస్ట్ పార్ట్ నుంచి చదువుతున్నాను. కృష్ణమూర్తి గారు అంటున్నారు, ఓకే, త్రూ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. Second or third. Through my behavior, I begin to discover the unconscious images that have been stored up, one image after the other. You follow? I behave to, అసలు బిగినింగ్ చేయలేదు. ఒక్క నిమిషం, బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను. ఓం గురుభ్యో నమః. అవేకనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. Awakening of intelligence. The topic, J. Krishnamurti's lecture on the topic, the relationship to awareness of thought and the image. Page number 512. Okay, now I will start again, which means through my behavior, I begin to discover the unconscious images that have been stored up, one image after the other. You follow? I behave towards you differently than towards another. Because you are more powerful, you have great prestige than the other man. Therefore, my image of you is greater and I despise the other.
So it means going through one image after another. Is there a central fact that creates these images consciously as well as deeply? If I can find that out, then I don't have to go through image after image or discover the images through dreams. Through my behavior, I discover many unconscious images. That is a form of analysis, isn't it? Will analysis resolve these images? These, these images are created by thought, and analysis is thought. Through thought, I hope to destroy the images that thought has created. So I am caught in a vicious circle. How do I deal with this? Are your images revealed through dreams? Isn't that another form of analysis? Why should you dream at all? Dreams are a continuation of my daily activity, aren't they? I lead rather a confused life, uncertain, miserable, lonely, frightened, comparing myself with somebody else who is more beautiful, more intelligent. That is my life during the waking hours and when I sleep. All that goes on. I dream of all the things I have been through. It is the continuation of how I have been living during the daytime. If there is a revelation of myself through dreams, that is a form of analysis. Therefore, I am depending on dreams to reveal the hidden images. And the dependence on dreams makes me less and less awake during the waking hours. No, ఇక్కడ వరకు చదువు ఆపుతాను. ఇక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు చదివావు అయితే నువ్వు అన్నది. అలాగే ఉంది, అలాగే నువ్వు చదువు కొంచెం. థాట్ క్వశ్చన్ అని అడిగారు. థాట్ అండ్ సబ్ థాట్ క్రియేట్ ఇమేజెస్ అండ్ దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆన్ అ సర్టెన్ లెవెల్. కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, we have said that there are useful images which must function, which we must have. There are highly dangerous images which one must totally abolish, obviously. That is what this whole discussion is about. A question, is there not only one question? Not whether thought can be silent when necessary, but can there be only silence? Krishnamurti garu, that means, sir, can there be silence from which thought can operate? Doesn't it? Questioner, it is not a question whether thought can operate or not, but can there be only silence? Krishnamurti garu, can thought be completely silent? Who is putting that question? Is thought putting that question? Ante questioner anar, obviously. Krishnamurti garu, so thought is asking itself whether it can be quiet. How will it find out? Can it do anything to be silent? It can't. Can it? Can thought say to itself, I must be quiet? That is not being quiet. Then what is silence which is not the product of thought? Is there a silence which is not the result of thought? Which means, can thought come to an end by itself without asking to come to an end? Isn't that what is implied when you listen to something, when you see clearly, when you are completely attentive? In that attention, there is silence. Isn't there? Complete attention means your body, your nerves, everything is attentive. Then in that attention, the observer as thought does not exist. ఇక్కడ ఆపుతాను. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చాలా ఉన్నాయండి. బస్ అంతానా? ఎంతవరకు ఉన్నాయో అంతవరకు చదువు. కొంచెం ఇంకో పేజ్ ఉంది. క్వశ్చనర్ అన్నారు, that only happens in moments of great danger. కృష్ణమూర్తి గారు,
You mean to say when there is a crisis. But must one live in crisis all the time? What an appalling idea, isn't it? In order to be quiet, I must have a series of crises and thereby hope to be silent. That is too complicated. అప్పుడు కృష్ణర్ అన్నారు, మే ఐ సే దట్ సైలెన్స్ హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ విదిన్. కృష్ణమూర్తి గారు, హౌ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? కెన్ వన్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ సైలెన్స్? యూ ఫాలో? Please put that question. First of all, what is silence? How does it come? Is there a functioning that is living a daily life out of silence? I can't assert that there is an awareness all the time. I don't know. You don't know. Questioner, but it seems to be there. It just changes all the time. Krishnamurti, we only know one thing. That thought is. Sir. అక్కడ కాదు, అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారిది చూద్దాము. Hmm. అంటే డైలాగ్ చాలా అయిపోయింది, ఒక్క పారాగ్రాఫ్ లాస్ట్. అవునా, ఇది చదివి. అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారు, we know only one thing. We only know one thing. That thought is perpetually in operation. And when thought is in operation, there is no silence. There is no awareness, as we pointed out. Awareness or perception implies a state of seeing in which there is no image whatsoever. Until I find out that it is possible to see without any image, I can't state anything else. I can't state that there is an awareness, there is a silence. Is it possible for me in daily life to observe my wife, my child, everything around me without a shadow of an image? Find out. Then out of that attention, there is silence. That attention is silence, and it is not the result of practice, which is again thought. Over. Over. ఓకే, ఇంపాసిబుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత 13 నుంచి చెప్పాలి. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఇంకా అంతకు ముందుది కూడా మీకు బోధపరచాలా ఇంకోసారి? అందరికి తెలుసు కదా, అంటే డ్రీమ్స్ కూడా ఒక్కసారి రిమైండ్ కొంచెం అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అదే నా ప్రవర్తన ద్వారా నేనేమో నా అన్కాన్షియస్ ఇమేజెస్ కూడా నేను చూడగలుగుతున్నాను. అదొక రకమైనటువంటి ఎనాలిసిస్, అంటే విశ్లేషణ. ఇంతకు ముందు కూడా ఎనాలిసిస్ ఎప్పుడు కూడా ఈ సమస్యలను పరిష్కరించలేదని మనం తెలుసుకున్నాం. అందుకని ఆయన అదే అడుగుతున్నారు, ఎనాలిసిస్ సమస్యలను పరిష్కరించగలదా? దీస్ ఇమేజెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఈ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఆలోచన సృష్టిస్తోంది. ఈ విశ్లేషణ అనేది కూడా ఆలోచనతోటే కదా మనం విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. ఆలోచనతో నేను ఇమేజెస్ అన్నిటి నేను డిస్ట్రాయ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఏంటి? దట్ ఆలోచన ఏదైతే క్రియేట్ చేసిందో దాన్ని ఆలోచనతో నేను డిస్ట్రాయ్ చేసుకున్నాను. అప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక అంటే భయంకరమైన ఒక సర్కిల్లో చిక్కుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు నేను దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి? మీరు ఇమేజెస్ అన్ని మీకేమో కళల ద్వారా రివీల్ అవుతున్నాయా? అది మరొక రకమైన అనాలిసిస్. నా కళని నేను అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటానన్నమాట. ఇలా వచ్చిందండి, ఇలా, అదంతా థాటే కదా. అయితే మీ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా డ్రీమ్స్ ద్వారా రివీల్ అవుతున్నాయా? నారాయణ కదా ఏంటి ఇచ్చేది ఇక్కడ వినండి. ఇది ఈ ఆలోచనే అన్నిటికీ మనకి ఇబ్బంది, అంటే మన ఆత్మజ్ఞానం కానీ మన స్వరూప జ్ఞానం కానీ లేకుండా చేస్తుంది కనుక మనం ఇప్పుడు ఆలోచనతోటి ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తున్నాం కదా. కళలు కూడా మనం ఏం చేస్తాం? ఆలోచనతోటే అనలైజ్ చేయడం. ఈ అనాలిసిస్ అనేది మరొక రకమైనటువంటి విషయ సర్కిల్ అన్నారు. అంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఆలోచనతో చేసిన ఇమేజ్ ఆలోచన కట్ చేయడం అనేది ఒక భయంకరమైన విషయం అయిపోతుంది అంటున్నారు. డ్రీమ్స్ అన్నవి నా డైలీ యాక్టివిటీ యొక్క కంటిన్యూషనే కదా. అంటే అది మనం తెలుసుకున్నాం కదా. బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది?
మనం అవేర్నెస్ తో లేనప్పుడు డ్రీమ్స్ రూపంలో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అందుకని అవేర్నెస్ ఉన్న వ్యక్తికి డ్రీమ్సే ఉండవు. జీవితం అంటే డే టైం అంతా అవేర్నెస్ తో ఉంటే డ్రీమ్స్ ఉండవు. బ్రెయిన్ అప్పుడు హాయిగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నవే కదా. అప్పుడు నేను ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ జీవితం గడుపుతున్నాను. అన్సర్టన్, అనిశ్చితం, భయం అంటే బాధాకరం, ఒంటరితనం కదా. ఏంటి ఎలాంటి జీవితం గడుపుతున్నాను? మనకేంటంటే ఇలా అన్సర్టన్, అనిశ్చితము, బాధాకరము, కన్ఫ్యూజన్ తో నిండింది, ఒంటరి జీవితం, భయంతో ఉన్నది. అలాగే నన్ను నేను కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఎవరు ఎక్కువ అందంగా ఉన్నారు, ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు, ఇలాగా నా వేకింగ్ అవర్స్ లో నేను ఎప్పుడు కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను. అందుకని నా నిద్రలో అలాంటివే నాకు వస్తున్నాయి. ఒక్కసారి అర్థమైంది కదా ఇది వరకును. అంటే నిద్రలో మనం డే టైంలో అవేర్నెస్ గా లేనవన్నీ డ్రీమ్స్ రూపంలో వస్తాయి. అందుకని ఇది మనం ఇంతకు ముందు కూడా, అందుకని అవేర్నెస్ తో ఎరుకతో గడిపిన వాడికి డ్రీమ్స్ ఉండవు. నేను డ్రీమ్స్ మీద హిడెన్ ఇమేజెస్, నాలో అంతర్గతంగా ఏంటేమిటి దాగున్న ఇమేజెస్ అని తెలుసుకోవడానికి నేను డ్రీమ్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాం అన్నది. ఆ డ్రీమ్స్ మీద ఆధారపడడం నన్ను లెస్ అండ్ లెస్ అవేక్ గా చేస్తోంది. ఇంకా మనం అవేక్నెస్ అంటే జాగరూకం లేకుండా వేకింగ్ అవర్స్ లో కూడా నేను జాగరూకంగా ఉండను. ఇంతవరకు అందరికీ అర్థమైనట్టేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం కేవలం డ్రీమ్స్ వస్తే ఆ ఇమేజెస్ ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకొని దాని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏం లేదా? ఏంటి సపోజ్ మనకి డ్రీమ్స్ వస్తాయి కదా, ఇమేజెస్ అవి ఫార్మ్ అవుతాయి కానీ జ్ఞాపకం ఉండవు. కానీ ట్రై చేస్తాం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడానికి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ మంచిది కాదా అని అడుగుతున్నా. మనం అలా చేయడం వల్ల నువ్వు ఆలోచించి మళ్ళీ ఆ జ్ఞానాన్ని ఆలోచించటే కదా అనలైజ్ చేస్తున్నావు కదా. ఇక్కడ వీళ్ళకి కూడా వెలిగించడానికి ఒక్క నిమిషం మీరు ఆగాలి. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎందుకు బాగా వినిపిస్తున్నది? మీకు కాదమ్మా, వీళ్ళు ఇక్కడ నారాయణ గారు ఉన్నారు, ఓకే జానకి ఉంది, వాళ్ళకి మీ మాటలు వినబడవు, నేను అనుకున్నదే వినిపిస్తాయి. సరే, అవును కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇందులో ఓపెన్ చేసేసాను అనుకో, టెక్స్ట్ ఉన్న దగ్గరే ఒక్క నిమిషం ఆగాలి. ఇది దాసుకో. కంటిన్యూ క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. క్లోజ్ అవ్వాలి. లీవ్ మీటింగ్ చేశారు అనేది అందులో లీవ్ చేస్తే ఇందులో కనెక్ట్ అవ్వాలి. హలో,
ఆంజనేయమూర్తి గారు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి. క్లారిటీ లేదు. వినిపిస్తుంది. క్లారిటీ లేదండి. క్లారిటీ లేదు. ఓకే, నేను బ్లూటూత్ తీసేసి వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తున్నది. క్లారిటీ ఉందా? వినిపిస్తుంది. మరి చిన్న ఎక్కువ తప్ప బాగానే వినిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్. అయితే టెక్స్ట్ కి వస్తాను. క్లోజ్ చేసింది, అది రెండిట్లో ఓపెన్ చేస్తే గందరగోళం. ఏ మాట వినిపించట్లేదండి. వస్తాం అయితే అందులో చేయాలి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? బాగా వినిపిస్తుంది. కంటిన్యూ. ఇప్పుడు చూడు, డ్రీమ్ అన్నది మనం అనాలిసిస్ చేయడం ఆలోచనేనా? అవునా కదా? రాత్రి నేను కల్లో శివలింగాన్ని చూశాను అని చెప్పాను అనుకో, శివలింగమా, అది చాలా మంచిదండి అంటారు ఎవరు కదా? అదన్నీ ఆలోచనలేనా? ఆ అనాలిసిస్ అంతా ఆలోచనే కదా. సో వీఆర్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ ఇన్ ద డే టైమ్ ఆల్సో విత్ అవర్ థాట్స్. అంతే కదా? థాట్ ఏం చేస్తోంది? ఎంతసేపు థాట్ ఉంటే అంతసేపు మనకి అసలు తత్వం సత్యాన్ని నుంచి దూరం చేస్తుంది. అవునా కదా? అవును, కరెక్ట్. ఇప్పుడు అందుకోసం ఎనాలిసిస్ వల్ల, అంటే ఈ డ్రీమ్ ఎనాలిసిస్ కూడా మన వేకింగ్ అవర్స్ లో ఏం చేస్తుంది, మరికొంచెం అంటే మన యథార్థం నుంచి బయటకు లాగేస్తుంది. వై షుడ్ యూ డ్రీమ్ ఎట్ ఆల్? డ్రీమ్స్ ఆర్ ఏ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఇది 12. అంటే డ్రీమ్స్ కూడా కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ డే టైమ్ వర్కే కదా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ రివిలేషన్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ త్రూ డ్రీమ్స్, దట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ కదా. నన్ను నేను డ్రీమ్స్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను అనుకో, అంటే ఇదంతా ఏంటంటే కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పేదంతా ఆత్మజ్ఞానం కదా. జీవన్ముక్త స్థితిలో మనం ఎలా ఉండాలనేది ఆయన చెప్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మనం చేసేటటువంటి, ఇప్పుడు అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడొస్తుందంటే, రామభద్ర గారు కూడా ఉన్నారు కదా, నేను ఇన్నాళ్ళు పారాయణలు, స్తోత్రాలు, పూజలు చేస్తున్నానే, మరి అవన్నీ వదిలేమని చెప్పారా కృష్ణమూర్తి గారు? ఏమిటి చెప్పారంటే అవేర్నెస్ తో చేయమన్నారు. అంతేనా? రైట్? ఈ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వదిలేమన్నారా? అవేర్నెస్. పారాయణ గుడ్డిగా చేయకూడదు. చెప్తున్న పని మీద దృష్టి పెట్టుకుని చేయమన్నారు అంతే. దృష్టి ఒక్కటే కదా, అర్థం కూడా చేసుకోవాలి. అర్థం కూడా తెలియాలి కదా. చదువుతున్నది అర్థం కూడా తెలుసుకొని చదివితే, అర్థం తెలిసిందే అనుకో, విష్ణుమూర్తి నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివి, లలితాదేవి నువ్వు ఇంత గొప్ప అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. అంతేనా? అదెందుకు చేస్తున్నావు? మనకు ఒక బిలీఫ్ ఉంది, మనకు పుణ్యం అనేది వస్తుందని. అంతేనా? మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి ఆంజనేయమూర్తి గారు, ఆ నమ్మకమే లేకపోతే మనం చదువుతామా? లేదండి, ఆ నమ్మకం లేకపోతే చదవం. ఆ నమ్మకంతో చేస్తున్నాం. సో ఆ నమ్మకం, ఆయన ఏమన్నారు, వీఆర్ ఆఫ్టర్ బిలీఫ్స్. నమ్మకం ఏం చేస్తుంది? భగవత్ అసలైనటువంటి ఆత్మతత్వం నుంచి దూరం చేస్తున్నాయి కదా. చేస్తున్నాం. అంటే మన మనసులో ఉన్న నమ్మకం తర్వాత ఇవాళ ఇంత నేను కంప్లీట్ చేసుకుంటాను అంటే మనకు ఒక, మనం అనుకున్నది మనం కంప్లీట్ చేసేము అనే ఒక తృప్తి, అది స్వార్థమేనా? చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. లక్ష్మి, నేను అనుకున్నాను, నేను చేసేసాను. నమ్మకం అనేది ఆత్మతత్వం నుంచి ఎలా దూరం చేస్తుంది? ఎందుకంటే ఆత్మతత్వం ఆలోచనకు అతీతమైంది కదా. నమ్మకం కూడా ఒక ఆలోచనేనా? ఆలోచన ఆత్మతత్వాన్ని దూరం చేస్తుందని కదా మనం విన్నాం.
తెలుసుకుంటున్నావు? అది అది సరే. కానీ ఆ నమ్మకం, ఆలోచన అంటే అది భక్తి కదా! భక్తి అంటే ఏమిటిట? నమ్మకవాలా? నువ్వు చెప్పు మరి నాకు. నమ్మకమే భక్తి కదా! అంటే నమ్మకమా? నమ్మకమే కదా! అంటే మనకి అందులో ఆ విశ్వాసం అనేది, ఆ శక్తిలో ఉండే విశ్వాసం. కదా? ఆ విశ్వాసం ఒక ఆలోచనేనా? హుహు. ఇక్కడే మనం అనలైజ్ ఇంకా చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం, ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు. హలో, నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను. తర్వాత మాట్లాడు. ఏమి ఈ పాయింట్ అంతా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే నేను ఎన్నో సార్లు చెప్పినప్పుడు అందరూ కూడా గ్రహించటం లేదు కదా. నమ్మకంతో నేను పెట్టుకున్నాను. నేను ఏమంటాను, ఈ రాయి నాకు భగవంతుడు నమ్మకం పెట్టుకున్నాను. అదే కదా కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు, కోవిల్లో ఉన్న విగ్రహానికి పక్కన ఉన్న రాయికి తేడా లేదు, అక్కడ నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నేను. అంతేనా? హ్మ్. కాదు, చెప్పండి మరి. అవును. నమ్మకం. అవును. కదా, మన్ను మనం చూసుకోవాలా వద్దా? ఏంటండి? అంటే రాయికి మామూలుగా నమ్ముదురుగా. కోవెల్లో ఉండే రాయికి విగ్రహానికి తేడా లేదన్నారు. సరే మేడం, అది ఓకే. ఇంకా తర్వాత ఏంటి మేడం? ఏనండి, ఆ నమ్మకం ఆలోచనేనా? ఆలోచన కదండి. ఎనీ థాట్ ఈస్ ద స్లేయర్ ఆఫ్ ద రియల్, మైండ్ ఈస్ ద స్లేయర్ ఆఫ్ ద రియల్ అని అంటే సత్య హంతకి ఆలోచన. అంతేనా? అవును. సో ఈ థాట్ వల్ల నాకు నేనెవరండి? మనసుతో నేనైనా నిర్మించబడ్డాను? నేనైనా మనసుతో నిర్మించింది మనసు, మన చెప్పండి. ఆలోచనలు. కదండి. ఆ మనస్సుకి ఒక శక్తి వస్తుందా ఈ విశ్వాసంతో? నేనెవరు అసలు? నేను నిర్మించింది ఆలోచనేనా? ఇంకా సాలిడిఫైడ్ నేను ఎక్కడైనా ఉన్నానా? ఈ పాయింట్ చాలా ఎసెన్షియల్ మన నిత్య జీవితంలో. అందుకే నేను ఇవాళ మాట్లాడుతున్నా. ఏంటండి అనునేతి గారు? ఆలోచన నడిపిస్తుందండి. ఆలోచన నడిపిస్తుంది మరి. కదండి. నేను ఎవరు తయారు చేశారు? ఆలోచన. అవునా? ఆలోచనే. నేను వేరేగా ఉన్నానా? నేను అడిగే ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పండి. నేను వేరేగా ఉన్నానా? లేదు మేడం, లేదు. లేదు. ఆలోచనే లేదు. కదండి. ఈ నమ్మకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అజ్ఞానం నుంచేనా? నేను ఆలోచనతో తయారు చేసిన నేనుకి శక్తి వస్తుందా? ఏం వసంతలత? కాదు, నేను అడిగే దాంట్లో సత్యం ఉందో లేదో మీరు చెప్పండి. నేను ఆలోచన కదా తయారు చేసింది. ఆలోచన లేకపోతే నేను లేనుగా. అవును మేడం. సో స్తోత్రం వల్ల శక్తి ఎవరికి వస్తుంది? నిద్రానేనికి. అంతేనా? అవును మేడం. ఆ నిద్రానేనికి శక్తి రావాలా, అది పోవాలా? చెప్పండి. పోవాలి. విజ్ఞానానికి శక్తి తగ్గాలి. కష్టంగా చెప్తున్నారు పోవాలని. ఆంజనేయమూర్తి గారు కష్టంగా చెప్తున్నారు. పోవాలా ఉండాలా? పోవాలండి. ఎందుకంటే నేను ఇవాళ చూడండి, మనం గట్టిగా కండిషన్ అయిపోయామండి. మన కండిషనింగ్ మనం ఎవరూ తీయలేరు, మనమే తీసుకోవాలి జ్ఞానంతో. అంతేనా? అన్నిటికంటే స్తోత్రపారాయణ వల్ల విజ్ఞానానికి వచ్చిన బలం ఎక్కువ, ఆత్మజ్ఞానం ఎక్కువ? ఇది అని చెప్పండి నాకు. ఆత్మజ్ఞానానికే ఎక్కువ, విజ్ఞానానికి కదా. కాదు. నేను ఎన్నో జన్మల నుంచి స్తోత్రం నాకు శక్తి ఇస్తుందని నేను అలవాటు అయిపోయింది. అంతేనా? అది కరెక్ట్. అవును మేడం. ఏం వసంతలత నువ్వు చెప్పు. అది కరెక్టే. ఇక్కడ నేను దాని గురించి అంటలే. నేను అని అన్న విషయం అనేది అది థాట్ క్రియేట్ చేసిందే అయినా సరే, ఒకసారి నేను అనేది ఒక ఆత్మకు సంబంధించింది కాదా? ఎలా ఉంటుంది? నేను అనేది ఆత్మకు సంబంధించిన నేను మాట్లాడదు, ఆలోచించదు కదా. అది అనంతమైనటువంటి అవాంగ్మానస గోచరమైంది. అంతేనా? అది అనుభూతిని చెందుతుందా? చెప్పు నువ్వు. ఏమిటి అనుభూతికి? ఏమిటి నాకు అర్థం ఆ ఆత్మకి అనుభూతులు ఉంటాయా? పుణ్యాలు ఉంటాయా? ఎనర్జీ దానికి రావాలా? దానికి ఏమి ఉండవు. కానీ ఒక ఒక ఎహసాస్ అంటే చూడండి, వసంతలకు ఎంత కష్టపడుతుందో అందరూ గమనించండి. ఆ కండిషనింగ్ నుంచి బయటపడలేక.
చెప్పు చెప్పు ఆహా, అందరికి పాట. ఆత్మకి అనుభూతులు ఉండవా అంటే అదే ఆలోచిస్తున్నాను, బోధపడటం లేదు. నేను అనుకున్నాను కనుక ఉంటాను. త్రిపురాదేవి నువ్వు నోరు మూసుకొని కన్య అనుభూతులు ఉంటాయని నేను అంటాను, అంతేనా? కాదమ్మా, నేను నాకు అనుకున్నానుగా నా గత జీవితం చెప్పింది నీకు అనుభూతులు ఉంటాయని అని మనం ఉంటాం, అంతేనా? ఇటు నాకు అసలు బోధపడటం లేదు ఈ విషయం. నీకు ఎందుకు బాధపడలేదు నేను చెప్పనా వసంతలత? ఆత్మకి అనుభూతి ఉంటుందమ్మా. కాదు కాదు, వసంతలత ఎందుకు కష్టపడిపోయిందంటే కండిషనింగ్ గట్టిగా అయిపోయింది. నేను అంటూ ఏదో సాలిడ్ నేను ఎక్కడో ఉందా? ఇదే జవాబు చెప్పు. సాలిడ్ నేను లేదు, కానీ మిగతా కానీ కాదు, ఒక్కదడి ఆగు. సాలిడ్ నేను లేదు కానీ నా మనసులో నేనున్నానని గట్టి విశ్వాసం ఉంది, అదే కదా నేను చెప్పేది. ఆ విశ్వాసం ఉంది కనుక కిట్టిస్తాను, ఆత్మకు కూడా అనుభూతులు ఉంటాయని. ఎందుకంటే మానవుడి మనసు చాలా కని. ఏమంటారు? అంతేనా? నువ్వు అది అంత గట్టిగా నీకు పాతుకుపోయిందంటే ఆ విశ్వాసాన్ని ధ్యానంతో సడలించడం నీకు ఇష్టం పట్టలేదు, అంతేనా? ఇష్టం పట్టం లేదని కాదంటే అనిపించాలి అది. ఎక్కడ అనిపించాలి? మనస్సుకి గట్టి విశ్వాసం ఏర్పడిపోయింది, అవునా? నువ్వు విశ్వసించినంత మాత్రంలో ఆత్మతత్వానికి ఎక్కడైనా అనుభూతులు ఉంటాయా? అంటే ఎంత కండిషనింగ్ లో ఉన్నావో నీకు అర్థమైందా? ఆఖరికి మనం అందరం ఎంత కండిషనింగ్ లో ఉన్నామంటే ఆ పరమాత్మ నీకేమీ తెలియదు నాకు తెలిసినంత అంటాం. ఎందుకంటే మనకు గత జ్ఞానం మీద ఉన్న విశ్వాసం ఆ త్రిపురాదేవి మీద కూడా లేదు. ఇక్కడే నేను అందరూ వినండి, లేదు అయితే కాదా? అంటే ఏంటి? నీకున్న ప్రగాఢంగా చిన్నప్పటి నుంచో ఎన్ని జన్మల నుంచో ఉన్న విశ్వాసం కంటే జ్ఞానం గొప్పది కాదు అని నీ మనసులో ఉంది, అంతేనా వసంతలత? లేదు, జ్ఞానం గొప్పదని నాకు బాగానే తెలుసు, కానీ మరి అటువంటిప్పుడు నేను అనేది ఆలోచనతో ప్రతి వాళ్ళలోని ఒక నేను అనే శక్తి ఉంటుంది కదా, అది ఆత్మ కదా అని అనుకుంటున్నా. అది ఇంకేంటి? అది అలా అంటావా? ఇప్పుడు నువ్వు నేను అంటున్నది ఆలోచనతో నిర్మించబడిందేనా? ఆలోచనతో నిర్మించబడింది మాత్రం కాదు, కానీ లోపల ఉండే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. ఇంత చదివి నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావు. దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ స్టాప్డ్ బై ది థాట్, అవునా? నువ్వు అంతా కృష్ణమూర్తి గారి తత్వం అంతా చదివి మళ్ళీ ఓనమాలకు వచ్చేసావు, అవునా కాదా? అదే అది ఎందుకు తెలుసా నీకు కష్టం అనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు నీకే కాదు, ముందు ఆంజనేయమూర్తి గారికి కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన బాగా విగ్రహారాధన హనుమంతురారాధన చేస్తున్న వ్యక్తికి, అలాగే బుద్ధుడు గారు కూడా మరి ఎంతో, అలాగే నారాయణ గారు కూడా సిద్ధి బాబా యొక్క స్టాంచ్ డివోటీ. ఎక్కడ వాళ్ళు దాంట్లోంచి బయటపడ్డారంటే నీ అంత గట్టిగా పట్టుకోవట్లేదు విషయాన్ని. కండిషనింగ్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంది. నేను ఏమి పారాయణలు ఆరాధనలు చెయ్యను లక్ష్మి, కానీ అంటే చెప్తున్నాను నేను పారాయణలు. ఒకసారి నువ్వు పారాయణలు చేయకపోయినా నీ కండిషనింగ్ చాలా గట్టిగా ఉంది. నువ్వేంటంటే ఆలోచనతో నేను నిర్మితమైంది అన్న విషయం మనం నేర్చుకున్నావా లేదా? తెలుస్తుందా లేదా? నేర్చుకున్నాను. మరి ఎనర్జీ అంటే అక్కడ ఆలోచన ఎప్పుడైతే అంతం అవుతుందో అప్పుడే ఆత్మశక్తి ఇష్యూ అవుతుంది కదా. నువ్వు వేరే సిద్ధాంతం చెప్తావా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ కండిషనింగ్. ఎందుకంటే నువ్వు గతంలో గట్టిగా పెట్టుకున్న ఆలోచన నుంచి బయటపడలేకపోతున్నావు. దట్ ఈస్ వాట్ కండిషనింగ్, అంతేనా? నేను పెట్టుకున్నాను కనుక రైట్, అహంకారం నా బుర్రలో ఉంది, నేను నిర్మించుకున్నాను కనుక దిస్ ఇస్ రైట్ అనే అహంకారంతో మనుషులందరూ బాధపడుతున్నారు. ఈ బుర్రలో వచ్చిన బుద్ధి గొప్పది ఆ త్రిపురాదేవి జ్ఞానం కంటే, అంతేనా? ఆ పరబ్రహ్మతత్వం తెలివి కంటే ఈ బుర్రలో వచ్చిన తెలివి గొప్పదని ఒక కండిషనింగ్ మనందరిలో ఉంది. రైట్? మాటల్లో చెప్తే నువ్వు అంగీకరించట్లేదు కానీ నువ్వు చేస్తున్నది అది కదా. నువ్వు మళ్ళీ దీని మీద ఆలోచించుకొని నీకే అర్థమవుతుంది. సో అంత గట్టిగా ఉన్న వాళ్లే అందులోంచి బయటపడుతున్నారే అంటే
వాళ్ళ కండిషనింగ్ నీకున్నంత పవర్ఫుల్ గా లేదు. ఏం ఇప్పుడు మనకి ఎవరికి శక్తి ఇస్తోంది నువ్వు చెప్పు? మనమే శక్తి స్వరూపులమై ఉన్నాం. మనకి శక్తి ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి వస్తుందా? ఒక ప్రక్రియతో వస్తుందా? లోపటి ఆ. నుంచి వస్తుందా? మన ఏదో స్తోత్రాల్లోంచి వస్తుంది అంటున్నావు. నేను అలా అనడం లేదు. పారాయణ చేసినప్పుడు నమ్మకం అనేది ఆత్మ దాని నుంచి బయటపడేస్తుంది అంటే అడిగాను అది. నమ్మకం అంటే ఆలోచనే కదమ్మా, ఉమ్. అవునా? ఆలోచన ఆత్మతత్వం నుంచి దూరం చేస్తుందా? కాదా? అది కాదు, ఆలోచన నమ్మకం అనేది ఒక ఆలోచన కాదా? నువ్వు ఎక్కడంటే నీకున్న కండిషనింగ్ వల్ల నువ్వు గట్టిగా ఉంటున్నావు, కానీ నేను చెప్పిన ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పు. నమ్మకం ఒక ఆలోచనేనా? అవునవును. ఆలోచన ఆత్మతత్వం నుంచి దూరం చేస్తుందా? ఉమ్, సో ఎన్నో చోట్ల బిలీఫ్స్ అని అన్నారు కదా ఆయన. ఉమ్, యువర్ బిలీఫ్స్, యువర్ పాస్ట్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పారు కదా. అవును. సో అవి మనని దూరం చేసేవేనా? తర్వాత ఆ, మనకి శక్తి ఎవరిస్తారు? మనమే శక్తి స్వరూపులమై ఉన్న మనకి ఒక స్తోత్ర శక్తి ఇస్తుందా? చెప్పు. నేను ఉన్న యథార్థమే నేను మాట్లాడు. నీ నమ్మకమా నమస్తే అండి. లేకపోతే మనం శక్తి స్వరూప చెప్పండి. హాఫ్ మినిట్ ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఏమండి, అంతేనా? కండిషనింగ్ ఏంటంటే బాగా అర్థం అవుతుంది. గట్టిగా ఉండిపోయింది మనసులో, పాతుకుపోయిన కండిషనింగ్ లో ఉన్నానని మనం ఒప్పుకోం.